Good morning, dear student friends. Today, let us have a discussion on leadership for sustainability. In today's world has become much complex, and the complexity needs new solutions. We face environmental problems and ecological problems, economic and social problems. These problems have to be addressed with a proactive and comprehensive holistic approach. అంటే ప్రస్తుత ప్రపంచం అంతా కూడా చాలా ఇంటర్డిపెండెంట్ అయిపోయింది. ఆ ఇంటర్డిపెండెన్స్ నుంచి రకరకాల సమస్యల్ని మనం ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాము. ఎకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, సామాజిక సమస్యలు, రాజకీయ సమస్యలు, ఆర్థికపరమైన సమస్యలు, పర్యావరణ సమస్యలు, వీటన్నిటికీ కూడా సమగ్రమైనటువంటి నాయకత్వం అనేది ఉండినప్పుడే మనం అభివృద్ధి సాధించి దాన్ని ముందుకు తీసుకుని పోగలము. So that is the need of the hour is proactive leadership, working in collaboration to transform social, political, economic and ecological realities. So, rather, the leadership for sustainability is a new concept. Leaders need to have extraordinary abilities. So, having said about the problems and which stresses the leadership abilities and which could transform the present world and address the problems needs, the leader needs extraordinary abilities. అంటే అత్యంత సంక్లిష్టమైనటువంటి చక్కటి సామర్థ్యం కలిగి ఉండినటువంటి లీడర్స్ అనేవారు ప్రస్తుతం అవసరమవుతూ ఉంది. నాయకత్వం అనేది ప్రస్తుత సమాజంలో అవసరమవుతూ ఉంది. సో ఐడెంటిఫై అండ్ who can identify and critically analyze the root cause of unsustainability, why we can't move further, why we can't move more into the future, into permanent solutions. The problems have to be identified. In management, we say that the identification of a problem is nothing but the solution, half of the solution is found for that problem. So leadership for sustainability needs the identification and analysis of the root cause of the complex problems, which we have already mentioned. అంటే ప్రస్తుతమైనటువంటి ఈ సమాజంలో చాలా సంక్లిష్ట పరిస్థితి నెలకొన్నటువంటి సమాజంలో నాయకత్వం ఎలా ఉండాలి అంటే దాని యొక్క సమస్య యొక్క మొదలుని తెలుసుకుని సమస్య యొక్క రూట్ కాజ్ని తెలుసుకుంటేనే సమస్యకు పరిష్కారం అనేది సులభంగా దొరుకుతుంది. ఎలా అంటే సమస్యని మనం గుర్తించినప్పుడు దానికి సగం సొల్యూషను తెలుసుకున్నట్లే అనేసి చెప్తూ ఉంటారు. సో లీడర్షిప్ ఫర్ సస్టైనబిలిటీ is related to other models. They are social change model, relational model of leadership. Which highlight collaboration, inclusiveness, relationships, common purpose, changes related in values. The problems that we often encounter in this sustainability leadership is that of uncertainty of stakeholder conflict. It doesn't depend upon leaders' ability. Success may not continue the work and achieve results. So the stakeholder conflict. Who are these stakeholders? అంటే ఎవరి ఒక నిర్ణయం ఎవరిని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది, సమాజంలో భిన్నమైనటువంటి వర్గాల్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది అనేది ది అన్సర్టైనిటీ ఆఫ్ స్టేక్ హోల్డర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. సో ద
addressing this problem, it does not depend only on the leader's ability. Success may not continue the work and achieve results. లీడర్స్ యొక్క సామర్థ్యం మీదనే కాకుండా సమాజంలో ఎవరినైతే ప్రభుత్వాల యొక్క నిర్ణయాలు ప్రభావితం చేస్తాయో వారందరి యొక్క భాగస్వామ్యం మీద ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అచీవ్ చేయటం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. The next issue is that there exists a close relation between environment and business and social responsibility. We can't see these things as mutually independent, rather they are mutually interdependent. Environment and business and social responsibility. For example, an industry leaves all its effluents into the river waters, which contaminates the water, which affects the health of the citizens. That may be cited as an example of the complex relation between environment, business and social responsibility. అంటే ఒక పారిశ్రామికవేత్త తన పరిశ్రమల నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యర్థాలని నదులలోకి వదిలివేసినప్పుడు ఆ కలుషితమైన నీరు తాగటం మూలంగా ప్రజలందరి ఆరోగ్యం తీవ్రంగా దెబ్బతింటూ ఉంటుంది, తీవ్రంగా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అందువలన ఆ పారిశ్రామికవేత్తలు ఈ పర్యావరణం యొక్క నిబంధనలన్నీ పాటించుతూ వారు శుద్ధి చేసినటువంటి వ్యర్థ జలాలను మాత్రమే బయటకు వదిలినట్లయితే ప్రజల ఆరోగ్యం మీద నెగిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది. సో వీ కెన్ సే దట్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ క్లోజ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ బిజినెస్ అండ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇది సామాజిక బాధ్యత అనమాట. పర్యావరణాన్ని రక్షించడం, పోషించడం అనేది సామాజికంగా ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత. బిజినెస్ అని విడిగా చూడలేము, పర్యావరణాన్ని విడిగా చూడలేము. బిజినెస్ పర్యావరణాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది, పర్యావరణం యొక్క అభివృద్ధి, వ్యాపార అభివృద్ధికి కూడా దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది. Another thing is that sustainable education aims at preparing learners with the skills, values, attitudes required in transition towards a sustainable society. విద్యాపరంగా సస్టైనబుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ మనుగడ కొనసాగేటటువంటి విద్యా విధానం యొక్క లక్ష్యము ఈ విద్యార్థుల యొక్క స్కిల్స్, నైపుణ్యాలని, విలువలని, ఆలోచన సరళిని ప్రభావితం పాజిటివ్ వేలో ప్రభావితం చేసినప్పుడు సస్టైనబుల్ సొసైటీ, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనేది మనం పొందగలము. ఈ సస్టైనబుల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లేకపోవటం అనేది ఒక సమస్య. ఈ వ్యాపార సంస్థలు అనేవి చాలా కాంప్లెక్స్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ responsive living process. So the organizational decisions, besides influencing their own organization, it also influences the society as well in its different dimensions, the economic, social and political. So that's why we say that it is a responsive living process. It influences, the organization influences the rest of the society and the rest of the society influences the organization. అంటే ఇక్కడ ఈ వ్యాపార సంస్థలు, పారిశ్రామిక సంస్థలు అన్నీ కూడా సమాజాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి. అలాగే సమాజము ఆర్గనైజేషన్స్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది. అందుకనే వాటిని ఏం చెప్తున్నాం, ఎలా పిలుస్తున్నాం అంటే దే ఆర్ రెస్పాన్సివ్ living process. And they have the capacity to self-organize and sustain themselves to respond and change intelligently. Since the organizations are living process, they got the capacity to organize themselves and sustain themselves to respond and change intelligently.
అంటే ఈ సంస్థలన్నీ కూడా భిన్నమైన అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాటంతటికి అవి మనుగడ సాగించగలవు. దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ సస్టైనబిలిటీ అండ్ they change intelligently. The very process of change and self-sustainability is an intelligent one. Intelligent one means nothing but adapting to the required changes. Buenos Watt Bowman identified 3 key elements in this sustainable leadership. The first one is committed to initiate the action, create the world they want. దట్ ఈస్ ఒక ప్రక్రియని మనం నిర్దేశించుకున్నటువంటి లక్ష్యాలు చేరటానికి నిర్ణయించుకోగలగటము. నెక్స్ట్ వాల్యూస్ ఇంక్లూడ్ జస్టిస్, ఈక్విటీ, లవ్, క్రియేటివిటీ, రిలేషన్షిప్స్ అండ్ లెర్నింగ్. విలువలతో కూడినటువంటి అభివృద్ధి దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే జస్టిస్, న్యాయము, సమానత్వము, ప్రేమ, ఒక క్రియేటివిటీ means the ability to do a thing on their own, మానవ సంబంధాలు అండ్ నిరంతరము నేర్చుకునేటటువంటి ప్రక్రియ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే అవసరాలకు అనుగుణంగా నిరంతరము మారగలగటము. The way of work is interconnectedness, relationships and mindfulness. రిలేషన్షిప్స్, హ్యూమన్ రిలేషన్స్ని చక్కగా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండటం. మైండ్ఫుల్నెస్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సమయస్ఫూర్తి అనమాట. సమయస్ఫూర్తితో తగినటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని మనము సస్టైనబుల్ లీడర్షిప్లో ఒక అంశంగా పరిగణించవచ్చు. The next issue is rooted in a living process paradigm. Paradigm is nothing but the model. It should be rooted in a living process. That means organizations, they must incorporate the sustainable development process in their philosophy. అంటే ఆర్గనైజేషన్స్, సంస్థలు వాటి వ్యవస్థలోనే ఈ విలువలతో కూడినటువంటి అభివృద్ధి ప్రక్రియని ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తూ ఉండాలి, జతపరుస్తూ ఉండాలన్నమాట. Organizations are made up of human beings and human relationships that contribute to living process. Of course, organizations are made up of human beings. Who make an organization? మనుషులు, మానవుల మధ్య ఉండినటువంటి సంబంధాలే వ్యాపార సంస్థల్ని నిర్మిస్తూ ఉంటాయి, వాటిని నడిపిస్తూ ఉంటాయి. The second point is capacity to self-organize to sustain themselves, to respond intelligently, changes the need and traditional role of leadership form. The traditional role of leadership is nothing but individual centered. But the present complex world demands leadership not from one individual but every stakeholder should be a leader. అంటే ఒకప్పుడు నాయకత్వ లక్షణాలు అనేవి పూర్తిగా వ్యక్తిని ఆధారంగా చేసుకుని వ్యక్తి మీద కేంద్రీకృతమవి ఉండేవి. కానీ ప్రస్తుత సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరి పాత్ర వారు పోషించినప్పుడు మాత్రమే ఈ సస్టైనబుల్ లీడర్షిప్ అనే మాటకి అర్థం దొరుకుతుంది. అప్పుడు మాత్రమే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనేది సాధ్యం అవుతూ ఉంటుంది. which definitely needs a strong set of intention and confidence. వ్యవస్థల మీద, వ్యక్తుల మీద నమ్మకము, ఎవరి మీద వారి నమ్మకం అనేది ఈ సస్టైనబుల్ లీడర్షిప్లో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. The next point is qualities of living process include resilience, adaptability, awareness, creativity and relationships. ఈ సస్టైనబుల్ లీడర్షిప్లో ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి సెల్ఫ్ సస్టైన్ అవ్వాలి అంటే కనుక వాటికి కావాల్సింది రిసైలెన్స్ అంటే పట్టుదల, విడవకుండా ఒక పనిని పూర్తి చేయటము. అడాప్టబిలిటీ అంటే నిరంతరం అనుగుణంగా విషయాలకి, సమస్యలకి అనుగుణంగా మారుతూ ఉండటము. అవేర్నెస్ అంటే
చుట్టుపక్కల జరిగేటటువంటి మార్పులు చేర్పులు విధాన నిర్ణయాల పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండటము. క్రియేటివిటీ సృజనాత్మకత, టు థింక్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే, కొత్తగా ఆలోచించటము, కొత్తగా ఒక పనిని నిర్వహించుతూ ఉండటము. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ది హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్. The next point is communicate and share challenges, adapt their behavior to these challenges rather than waiting for some direction from a so-called leader. అంటే ఈ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాము, సమాచారాన్ని అవగాహనని జ్ఞానాన్ని ఇచ్చిపుచ్చుకుంటూ ఉండటము. అండ్ షేర్ ఛాలెంజెస్, సమస్యల్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉండటము. అడాప్ట్ దేర్ బిహేవియర్ టు దీస్ ఛాలెంజెస్, వారి యొక్క పద్ధతిని వారి విధాన నిర్ణయ ప్రక్రియని ఈ కొత్త పరమైనటువంటి ఛాలెంజెస్ సమస్యలకి అనుగుణంగా మార్చుకుంటూ ఉండాలి. రాదర్ దాన్ వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డైరెక్షన్, అంటే వేరే వారు ఎవరో మనకు ఆదేశాలు ఇస్తారు వాటి ప్రకారం మనం పని చేద్దామని కాకుండా ఎవరంతటికి వారు సమస్యల్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటాము, వాటిని వ్యక్తపరచటము, ఎదుటి వారితో పంచుకుంటాము, వాటికి సొల్యూషన్స్ జవాబులు వెతకటము అనేది ప్రస్తుత కాలపు లీడర్షిప్ లక్షణం. The next point is an inclusive, collaborative and reflective process. ఇంక్లూజివ్, కొలాబరేటివ్ ఇవన్నీ మాటలకి కూడా అర్థం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు అవ్వాలి అభివృద్ధి ప్రక్రియలో. ఒక ఆర్గనైజేషన్ యొక్క అభివృద్ధి కానివ్వండి, లేదంటే దేశాభివృద్ధి కానివ్వండి, యాజ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది నేషన్, వీటన్నిటిలో కూడా ప్రతి ఒక్కరి యొక్క భాగస్వామ్యము, కొలాబరేటివ్ ఒకరితో ఒకరు సహకరించుకుంటూ ఉండటము. అండ్ ఎ రిఫ్లెక్టివ్, కాన్స్టెంట్ అనాలిసిస్ ఆన్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ డన్ అనేది తెలుసుకుంటూ ఉండటమే ఈ సస్టైనబుల్ లీడర్షిప్ అనే దాని యొక్క మరొక లక్షణం. Traditionally, leader come forward with vision, direction and ability to manage a given situation. ఒకప్పటి కన్వెన్షనల్గా లీడర్ అంటే దే యూస్ టు హ్యావ్ ఏ విజన్. విజన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ లుకింగ్ ఎట్ ద ఫ్యూచర్, లుకింగ్ ఎట్ ఫ్యూచర్ సొల్యూషన్స్, ఫ్యూచర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ దేర్ సొల్యూషన్స్. డైరెక్షన్ అండ్ ఎబిలిటీ టు మేనేజ్ ఏ గివెన్ సిట్యువేషన్, ఒక సమస్యని పరిష్కరించగలిగినటువంటి సామర్థ్యం. కానీ ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మనం ముందుగానే అనుకున్నాము, ప్రపంచం అంతా ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ దిస్ లిబరలైజేషన్, ఆఫ్టర్ దిస్ 1990s decade, it has become more complex and it is getting complex. Complex in the sense this mutual interdependence has gone up. ఒకరి మీద ఒకరు, ఒక వ్యవస్థ మీద మరొక వ్యవస్థ ఆధారపడటం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంటర్కనెక్టెడ్ మీన్స్ we can't separate. So the approach must be comprehensive and holistic in the sense that it has to take into account all the repercussions అంటే ఒక నిర్ణయం యొక్క ప్రభావం సమాజంలో భిన్నమైన అంశాల పట్ల ఎలా ఉండబోతూ ఉన్నది అనేది తెలుసుకుని మాత్రమే నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. అందుకనే దాన్ని మనం కాంప్లెక్స్ అండ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అంటున్నాము. ఒకప్పుడు ఆర్గనైజేషన్కి గోల్స్, ఆర్గనైజేషన్ వరకు వారి యొక్క నిర్ణయాలు సరిపోతూ ఉండేవి. కానీ దే హ్యావ్ టు లుక్ ఫార్ బియాండ్ ది ఆర్గనైజేషన్. సంస్థలో నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పటికీ ఆ నిర్ణయాలు సమాజం మీద ఎలా ఉంటున్నాయి అనేది పరిగణలో తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి we often talk about this collaborative leadership. The next point is leadership for sustainability identifies and empowers the leader in each individual. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఒకప్పుడు నాయకులు ఎవరో ఉంటారు, వారు మనకు ఆదేశాలు ఇస్తారు, వారు చెప్పిన ప్రకారం పని చేద్దాం అనేటటువంటిది అనే అభిప్రాయం దృఢంగా ఉండేది భిన్నమైన వ్యవస్థల్లో. కానీ ఇప్పుడు ఈ సస్టైనబుల్ లీడర్షిప్ యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరిలో సహజంగానే నాయకులు ఉంటారు, ఆ నాయకత్వ లక్షణాలని బయటికి తీసుకురావటం. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఏదో ఒక సంస్థలోనో సమాజంలో స్టేక్ హోల్డర్ అయి ఉంటున్నారు కాబట్టి. The next point is leadership as an inclusive, collaborative and reflective process rooted in values and living process paradigm. విలువలతో కూడినటువంటి అభివృద్ధి ఉండాలి అనేది మరొక అంశం.
Hmm?